सो वचन नूं सिखते हैं, वचन के द्वारा असी परमेश्वर की महिमा पाते हैं, परमेश्वर की बरकत नूं लवांगे। फिर तो स्टार्ट करते हैं। सब नूं जय मसीह दी दे दो जवाब। मैं बीमार हाँ इस करके जवाब नहीं देंगे। जय मसीह दी, जय मसीह दी, जय मसीह दी बाबू जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर के वचन के विचों एक वचन आ जिहड़ा बड़ा खास आ, जरूरी है, जिहड़ा तुसी सब दे लई एक कन्फ्यूजन आ बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोग, मैं प्रचार एक बारी पाया सीगा कि जी करोना वायरस आ परमेश्वर का प्रकोप आ, पर कुछ प्रीस्ट ते कुछ कट्टड़पंथी लोग ते कुछ विश्वासी इहो जे करैक्ट जिन्होंने कलाम की नॉलेज नहीं आ, तो उन्होंने प्रचार में डिसलाइक भी किया। तो उन्होंने अगों कमेंट भी किए इहो जे कि नहीं ये परमेश्वर का प्रकोप नहीं आ। चलो ये उन्होंने लिए भी एक वचन है, तो तुहाडी नॉलेज लिए भी ये गल मैं जरूर सिखा देना चाहुंदा कि ये गल की आ, ये भेद की आ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, अनजान ने, तो चलो अनजान पुणे च मूर्खताइयां करते हैं। हर एक गल का न्याय किया जाएगा जो असी बोलते हैं। मत्ती 12:36 लिखिया, तो उपदेशक लास्ट चैप्टर च लिखिया है, हर गल का लेखा न्याय किया जाएगा। 3:37 विरलाप गीत पढ़ लो। सवेर के वेले मैं सुखदेव नाल ये गलबात कर रहा से इस वचन चो, पढ़िए प्लीज़। कोई जना साफ साफ पढ़ो, पिछे नहीं, अगे स्टेज पर पढ़ दो तो ज़्यादा वधिया, विच माइक दे भी जाएगा, ताकि कुछ जेडे दूसरे सुनने वाले ने वो भी सुन सकन। 3:37 वचन आ, विरलाप गीत, यिर्मयाह का विरलाप आए। यिर्मयाह ने विरलाप किया। हुण तुहानूं किताब नहीं लभनी, क्योंकि घर सुखना तुसीं बाइबल पढ़ते नहीं आ, पढ़िया करो। कौन कुछ कहता है, कौन कुछ कहता है अते ओ हो जाता है, अते ओ हो जाता है, जद प्रभु ने ओदा हुक्म नहीं दिता होवे। जे प्रभु ने ओदा हुक्म ही ना दिता होवे। हुण दसो समझ आई इस गल दी? किनू समझ आई है? हाँ जी बोलो, जिन्हों समझ आई बोल दो। हाँ ठीक है, समझ आ गई। हालेलुया। धरती तो उस तरह कुछ नहीं हो सकता किसी के कहने नाल नहीं, बल्कि जो कुछ होएगा वो परमेश्वर दे ही उहदे कहने नाल होएगा, उहदे हुक्म ना होएगा। हुण तुसीं दसो, ए धरती ते अगर प्रभु चाहे तो की धरती ते कोई बीमारी फैल सकती है? दसो मैनू। परमेश्वर चाहे तो धरती ते कोई बवा फैल सकती है? तो इसका मतलब हुण की है कि परमेश्वर ने परमिशन दी है, तो फिर ये बीमारी समझ आ गई। मैं वचन चो बोल रहा, कोई अपने को टेकिया नहीं ला रहा। कभी भी मैं अपने को टेकिया नहीं लाता जे मैनू वचन नहीं आता। तो वचन तो पहले नहीं बोलता मैं, इनू बार बार पढ़ियो। ये रिलेटेड बाइबल च बड़े वचन ने, बड़े वचन ने जेडे तुम समझ सकते। मैं एको ही दिता तुहानू, और वो भी सुन लैन जेडे डिसलाइक करते हैं, जिन्होंने लैक ऑफ नॉलेज आ, कलाम के बारे ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ एवें टेकिया लाने वाले ने। वो बिजनेसमैन ने, बाइबल का बिजनेस करते हैं। वो परमेश्वर का वचन शेयर नहीं कर सकते। वचन तो उन्होंने आता जिदे ते ओदी कृपा होवे। हालेलुया। वचन उन्होंने आता जिदे ते ओदी कृपा होवे। बाकी तो पढ़ के सुनाने वाले सारे ही आ, और पढ़ के सुना सकते हैं, सबनों अधिकार आ, कोई बड़ी गल नहीं है। सारे पढ़ के सुना सकते बाइबल। तो की सारे निकाह भी पढ़ सकते हैं? फिर की सारे जनाजा भी कर सकते हैं? कि फिर की सारे ते सिर ते हथ रख के भी दुआ कर सकते हैं? हैं सारे चंदा भी खा सकते हैं? बोलते क्यों नहीं? मेरी संगत लगती को घूपटेरे हो गई है। हैं खा सकते? हो सकता इदा? जे करनगे तो फिर उल्ट पुलट सारा काम हो जाएगा, सारा सिस्टम उल्ट पुलट हो जाएगा। मान लो जे धक्के ना तुसी किसी को कही जाते हो प्रभु ने कोई कष्ट पाया, कोई बीमारी पाई, किसी से लानत पाई है। मान लो एक बंदा पाप करता, पापी आ, गुनाहगार आ, वो पापी आ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾनत आ परमेश्वर वालों, परमेश्वर ने सजा देती है। तो तुसी कहो नहीं प्रभु ठीक कर, इसकी सजा दूर कर। प्रभु जदों किसी ते लानत पा दिंदा, ਉਹਦੇ कर्मां ਦਾ फल ਉਹਨੂੰ दे दिंदा, तुसी ਉਹ 'ਚ कुछ नहीं कर सकते। याद रखो, क्योंकि कुछ ऐसे कष्ट ने जिन्हां दी माफ़ी नहीं आ, ना इस युग 'ਚ ना अगले। तुसीं की करोगे? तुसीं कही जाओ प्रभु नहीं हटा, ठीक कर, रो रो के, घुटने ते बह के, फिर भला की करेगा प्रभु?
ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ, ਦੱਸਾਂ? ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਅੱਧਾ ਤੂੰ ਲੱਲਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਭਾਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੱਲਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੌਣ? ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਭੇਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ 'ਚ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਭੇਂਟ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਸਤਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਭੇਂਟ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਭੇਂਟ ਤੇ ਭਵਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਘੁਮੰਡ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰੱਬ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜੇ ਕੋਈ ਘੁਮੰਡ ਦੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭੇਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਖਿਲਾੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਚੇਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਇਹਨੇ ਤੱਥੋਂ ਮੌਕਾ ਗਵਾਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਭੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਓ। ਗਲਤ ਆ। ਗਹੇਜ਼ੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਕੋੜ। ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਭੇਤ ਔਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਾਜਕੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆ, ਖਰਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਛੇਤੀ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਲਸ ਉਹ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ, ਰਾਜੂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ।
चलो चलो परमेश्वर की महिमा करिए, परमेश्वर की वडियाई करिए। याद रखो समय आ गया कि तुसी हुण ओदियां लीहां ते चलो, ओदे नक्शे कदमां ते चलो, ठीक रीति नाल अपना जीवन गुजारो। चंगियाइयां दे मगर ना दौड़ो, चमत्कारां दे मगर ना दौड़ो, वड्डे वड्डे चर्चां दे मगर ना दौड़ो। यीशु दे मगर तो ओदे वचन दे मगर दौड़ो। ओदे वचन दी सही सच्चाई नूं खोजो ते बाइबल की कहंदी है ओह करो, ना कि तुसी दूसरियां चीज़ां दे मगर दौड़ करो। ठीक नूं ठीक कहो तो गलत नूं गलत कहो। अपनी जिंदगी का असूल रखो, गलत का साथ ना दो, ठीक का साथ देने की कोशिश करो। तो जे गलत का साथ दिंदे हो, मैं दसन वाला अज जो बीजोगे सो वड्ढना पैना तुहानूं। याद रखियो, जे कदे कीता ना इस तरह का काम, वो वड्ढना पैना वा। तुसीं झोने की पैली के कंढे ते खलो के झोना लग गया होवे तो तुसीं उहनूं ये ना कहो प्रभु तू मैनूं बड़ी शक्ति दित्ती आ, मैं नबी आ, मैं पोस्टल आ, बड़ा मसा, बड़े चमत्कार हुंदे प्रभु, बड़े भूत निकलदे आ, आज झोने नूं कणक च बदल दे। गलत फहमी कढ दिओ अपने दिमाग चों। जो बीज दिता फल, हाँ जी हुण बोलो हालेलुया। भला साह सुक गया, हालेलुया कित्थों निकलना? हालेलुया बोलो चंगी तरह। तू ही देखना मैं बीजिया की है। चलो चलते हैं, अज हुण कलाम च चलते हैं, थोड़ा सीखते हैं। ज़्यादा नहीं मैं थोड़ा बोलूँगा, पर साढ़े को पूरे शासन के 12 1 2 बजे तक टाइम है। साढ़े को 2 बजे तक समय है साढ़े को तुहानूं बिठाउणा। जे तुसीं लेटों बलेट आए तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ सूत्र करना होना। बैठो जरा चंगी तरह। धन्नवाद करते हैं परमेश्वर का, करिए ना हालेलुया। थके तो नहीं? खड़े कर दांगा मैं, कोई नहीं विचों। परमेश्वर की महिमा करते हैं। कहावतां नीति वचन प्रोवर्ब्स 11 अध्याय 18 11 अध्याय 18 11 अध्याय 18। पीछे आवाज़ आ रही है? वो बोल दो। ग्यारह अध्याय 18 वचन पढ़ो। हरदेव जी स्टेज तो जल्दी ना पढ़ दिया करो, थले उपर आवाज़ नहीं आती। जल्दी ना स्टेज ते, नहीं तो मैं पढ़ने वाले नूं बिठा देना उत्ते। किहड़ा पढ़ना? हाँ जी। ਦੁਸ਼ਟ ਝੂਠੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, दुष्ट झूठी मजदूरी लेंदा, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬੀਜਦਾ ਹੈ हाँ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। जिहड़ा धर्म बीजदा उन्होंने सच्चा फल मिलता। हिंदी च पढ़ो जल्दी ना, जित को बाइबल पढ़ दिया करो यार। वचन नूं पढ़न वाला धन है, सुनन वाला भी धन है, उत्ते चलन वाला महा धन है। हाँ उन्होंने पक्की गारंटी है कि उन्होंने फल मिलता। धर्म के फल जिहड़ा धार्मिकता बीजदा वा, जिहड़ा धर्म के लिए कुछ बीज बीजदा, धर्म के कम्मां च गारंटी आ कि वो फल कट्टेगा, उन्होंने फल मिलेगा। धार्मिकता लई तुसीं की कीता, धर्म के कम्मां लई तुसीं की कीता, ये तुहानूं पता होएगा, मैं नहीं जानदा। लेकिन जे तुसीं करदे हो तो तुहानूं रौला पाउण दी लोड़ नहीं कि तुसीं उहनूं नैट ते पा दिओ। तुसीं देखिया बहुत सारिया NGO फड़ियां गईयां, झूठ गलत पैसे खाण वाले, लुट्टण वाले बड़े इस तरह के लोग मिले आ। नकली NGO बना के उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिता। इस तरह के काम नहीं आ। एक्चुअली ये काम ये धार्मिकता का सी, ये धर्म के जिहड़े काम करते उन्हों का काम सी। ये सेवा करनी, गरीबां की सेवा करनी। लोगों को विश्वास नहीं रह गया धार्मिक कामां ते, तो अपने आप ये काम शुरू करन लग पे, अपने आप स्मार्ट बनन लग पे। पर की आ पैसा जिहड़ा बंदे नूं, पैसे का लालच, बाइबल च लिखा बहुत सारे लोगों ने पैसों के नाल अपने आप नूं गमां दे तीरां नाल की कर लिया, विन लिया। पैसों के कारण उन्होंने अपने आप नूं गमां दे तीरां नाल, अजे भी लोग सुधरते पे आ। दसो, एक मेथी दाना मैं खाण लगा भिओं के, तो च कंकर ते पत्थर आए। इन्ना साफ किया, फिर कंकर ते पत्थर निकल आए मेथी दाने च, जीरे च। लोग सुधरते पे आ। दसो तो फिर की कहन दे हो? फिर की कहते हो? बड़ा गरीब आ, मैनूं तरस आउंदा। कि सेठ आण के मिलाउण डिया उच्च?
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਾਉਣ ਡਿਆ, 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੌਣ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਇਹ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਕਿਉਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ? ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਰਮ ਆ, ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਉਤਰ ਕੇ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਦੱਸੋ ਭਲਾ, ਕਰਨ ਕੌਣ ਡਿਆ ਵਾ? ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਐਸਪੀ ਆਈਜੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਗਲਤ, ਅੱਗੋਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦਰਸ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ? ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਖਾਓ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਸੱਪ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸੱਪ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਈਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਬਰਾ ਤੇ। ਚਲੋ ਕੋਬਰਾ ਛੱਡੋ, ਰੈਟਲ ਸਨੇਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪਿਟ ਕੋਬਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿਰੀ ਫੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਸ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਪ ਤੇ ਠੂਏ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੋਲੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੀ ਚਲਾਕੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਨਾ ਸਕੇ, ਠੱਗ ਨਾ ਸਕੇ, ਭਰਮਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਚਾਲ ਨਾ ਖੇਡ ਸਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏਡੀ ਛੇਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਦ ਕੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਨਾ, ਚਾਨਣ ਆ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਦ ਕੋ ਟਾਰਚ ਆ? ਬੋਲੋ, ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की याद रखो। बीजिया की है, बीजिया की है ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ? ਚਰਚ 'ਚ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਖਾਧੀ ਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਗਲਾਤੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 6 ਦੀ, 6 7 8 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗਲਾਤੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 6 ਪਾਠ ਦੀ। ਪੜੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜੋ 6 ਦੀ 6 7 8 ਪੜੋ ਭਲਾ, ਪੜੋ ਪੜੋ ਪੜੀ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਊ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਸੋ ਹੀ ਵੱਢੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਢੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਬੀਜਦਾ
ਉਹ ਸਰੀਰੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ